मतलब क्या कि कड़ा ला दिओ किरपान ला दिओ। इन्होंने कड़ा लाया किरपान लाई ते उस तो बाद उन्होंने सिर च हथ मार के उन्होंने वेख्या ते उन्होंने पिन्ना देखियां। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। तो इसने हाथ अगे किया, उन्होंने देख लिया कड़ा सी, उन्होंने कहा कि कड़ा ला दो। लेकिन कुछ सेंटरां विच इन्ना ज़्यादा कर लिया कि उन्होंने बिल्कुल ही मतलब सारी चीज़ां ही ला लो तुसी। कड़ा कंगा कंगा तो कम से कम उन्होंने नहीं करना चाहिए सी। कंगा तो उन्होंने भी नहीं पता होना चाहिए कि कंगा साडा मैटल का नहीं है। उस टाइम तो पहले थोड़े जे पहले तुसी आके सानू ये ला दिओ वो ला दिओ, असी वो चीज़ां असी अपने नाल रखियां, हमेशा असी प्रिपेयर कर रहे सां, असी सो रहे सां, असी जाग रहे सां, असी खा रहे सां, असी हर टाइम वो चीज़ां अपने नाल पहन के रखियां। तो वो उस टाइम तुसी सानू बोलोगे ला दिओ तुसी जियां असी कोई गुनाह कीता हुंदा। असी जिहड़ी स्टार्टिंग विच गेट दे बाहर लाइन विच मैनू उन्होंने चेक किया, पहले मेरा टैंपरेचर चेक किया, टैंपरेचर विच उन्होंने मेरा कड़ा वेख लिया। कड़ा देखते कहते कि तुसी तुहानू अलो नहीं किया जाएगा कड़ा पा के। मैं कल्ली सां, उसलिए मेरे नाल कोई भी सिख बच्चा नहीं सी। ते मतलब मेरे वास्ते काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन वाली गल सी। एक तो मैं अगे ही टेंशन इच्छा, फस्ट अटैम्प्ट है मेरा, पता नहीं कैसा होएगा। ते उपरों सारे समाज दे विच ये चीज़ जिहड़ी वध रही है या करन दी कोशिश की जा रही है किते ना किते ना समझियां दे करके कुछ शरारती लोकां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच भी सन इन्हां दे मदर्स, इन्हां दोनों बच्चियां दे मदर्स ने अपने नाल राबता कीता ते जिहड़ी बच्ची जिहदे नाल हुण गल करन लग्गियां इन्हां दे फादर साहब ने अपने नाल गलबात कीती कि मेरी बच्ची भी बोलेगी। चाहते क्योंकि इस एक बारी बंदा अगर आवाज़ उठा दे तो नैक्सट टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सानू रब दी बख्शी दात। असी गेट के बाहर ही उन्होंने सिक्योरिटी वाले जो अंकल से उन्होंने बोलिया कि तुसी ये कड़ा उतार दो। पापा ने बोलिया कि नहीं कड़ा नहीं उतारना, ये तो उन्होंने मैंशन भी किया था कि रिलीजियस चीज़ है, इसमें नहीं उतारना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करदी हाँ। जम्मू कश्मीर दे विच 17 तरीक नूं नीट का इम्तिहान हुंदा है। उस इम्तिहान दे विच की हालात निकल के सामने आए, की कुछ वापरिया, वो आपां लगातार सुन रहे हैं। सरदार बलविंदर सिंह मीत प्रधान DGPC जम्मू, उन्हां दा मैं सब तो पहला धन्नवाद करदी हाँ। हमेशा ही जदों साडे सिखां दे कोई भी इशूज़ हुंदे ने उन्हां नूं बुलंद आवाज़ दे नाल चुकदे ने। नीट दे इम्तिहान की गल कर रही सी। उस इम्तिहान दे विच की होया कि साडे सिख बच्चे बच्चियां नूं कुछ स्कूलों दे विच आर्मी पब्लिक स्कूल ते एक RMP स्कूल चौआदी, उत्थे जिहड़ा बच्चियां नूं ककार पाउण तो मना किया गया। ककार गुरु दी मोहर ने जिहड़े जो भी प्राणी अमृत छकदा है तो उसनूं ये हिदायत हुंदी है कि जदों तुसीं एक ककार धारण कर लेने तो तुसीं अपने मरण तक इन्हां ककारां नूं अपने नालों वखरा नहीं करना है। थोड़े शरीर का अंग हो गए ने। पर तुसीं आप हिसाब लगाओ, इन्ने पढ़े लिखे उत्थे लोग ते उत्थे बच्चों नूं जबकि अलो भी है, इंस्ट्रक्शनस दे विच लिखिया होया वा कि जिन्हां दे भी धार्मिक पहरावे ने वो अपने धार्मिक पहराविਆਂ दे नाल नीट दे एग्जाम दे विच हिस्सा लै सकदे ने, बैठ सकदे ने। पर अजिहा कुछ थावां ते नहीं होया। रूल्स एंड रेगूलेशनस दियां धज्जियां उड्डदियां होईयां दिसियां एक विशेष धर्म दे लई। मेरे नाल ना ये दो बच्चियां बैठियां ने। इन्हां दा कहना सी कि असी अपने हक दे लई अगे आवांगियां और उन्हां नूं कोई इस किसी किस्म का सच दे खड़दे हुए कोई डर भी नहीं सी। उन्होंने मैनू कहा कि असी अपने फेस भी दसांगियां, लेकिन मैं उन्होंने ये सलाह दी कि अगे तुहाडा फ्यूचर है। कई बारी हुंदा है कि साडे समाज दे विच रहिंदे होए तुहानूं किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पवे, तो मैं तुहाडे फेस आ जिहड़े वो पब्लिकली नहीं दसांगी। धन्नवाद करदे इन्हां दे पेरेंट्स का। ऑफ कैमरा पिछे ही इन्हां दे मदर खड़े हुए ने जिन्हां ने कहा कि मेरी बच्ची खुल के बोलेगी अपने हक दे लई, अपने धर्म दे लई, अपने ककारां दे लई, कि क्यों
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੰਮੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਘਰੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਏ। ਬਟ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ, 11 AM ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੇ 11:15 ਤੇ ਇਸਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਪਿੰਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਗਾ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਗਾ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਟਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟਾਇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੜਾ ਕੰਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਗਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਧੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਧਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 1-2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਲੜੇ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗਲੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੂਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 12 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਸੇ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਲੈਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਘਰੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ RM ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਚੁਆਦੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:20 ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹੀ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਓਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਮੈਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਟਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਪ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਮੇਰਾ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਔਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਗਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੜਾ ਵੀ, ਕੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਟ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਵਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਹੈ CUET ਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕੁਝ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੜਾ ਲਗਾਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਆਰਗਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਬ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸਭ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ? ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਰੋਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੰਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ था कि रिलीजियस चीज़ है इसमें नहीं उतारना, पर वो बोलते नहीं आगे जाओगे वो मैम डिटेक्टर बोलेंगे कि तुसी उतारो। सो पापा बोल फिर उतार दिता। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਨਲ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੋ ਕੜਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਧੂਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਆਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मतलब क्या कि कड़ा ला दिओ किरपान ला दिओ, इन्होंने कड़ा लाया किरपान लाई ते उस तो बाद उन्होंने सिर च हथ मार के उन्होंने वेख्या ते उन्होंने पिन्ना देखियां। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। तो इसने हाथ अगे किया, उन्होंने देख लिया कड़ा सी, उन्होंने कहा कि कड़ा ला दो। लेकिन कुछ सेंटरां विच इन्ना ज़्यादा कर लिया कि उन्होंने बिल्कुल ही मतलब सारी चीज़ां ही ला लो तुसी। कड़ा कंगा तो कम से कम उन्होंने नहीं करना चाहिए सी। कंगा तो उन्होंने भी नहीं पता होना चाहिए कि कंगा साडा मैटल का नहीं है। उस टाइम तो पहले थोड़े जे पहले तुसी आके सानू ये ला दिओ वो ला दिओ, असी वो चीज़ां असी अपने नाल रखियां, हमेशा असी प्रिपेयर कर रहे सां, असी सो रहे सां, असी जाग रहे सां, असी खा रहे सां, असी हर टाइम वो चीज़ां अपने नाल पहन के रखियां। तो वो उस टाइम तुसी सानू बोलोगे ला दिओ तुसी जियां असी कोई गुनाह कीता हुंदा। असी ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ गेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂ ਉਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ। ਅਸੀਂ गेट के बाहर ही उन्होंने सिक्योरिटी वाले जो अंकल से उन्होंने बोलिया कि तुसी ये कड़ा उतार दो। पापा ने बोलिया कि नहीं कड़ा नहीं उतारना। ये तो उन्होंने मैंशन भी किया था कि रिलीजियस चीज़ है, इसमें नहीं उतारना। रंग